इसलिए सब तो पहला सवाल यह पूछना है, जे मेरे जीवन च कोई भी उलझन है, कोई भी परेशानी है, कोई भी टेंशन है, कोई भी चिंता है, तो यह गल याद रखो, टेंशन और चिंता और परेशानी का किते गए बिना हल घर बैठिया नहीं मिलना। क्योंकि बीमारी घर बैठिया नूं आई है, परेशानी घर बैठिया नूं आई है। तो जे सोचांगे घर बैठे ही हल हो जाएगा, तो फिर आई भी उत्थे बैठे ही है, तो हल किद्दां होएगा? इसदा मतलब इत्थे बैठिया नूं आई है तो किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जिथे जाके दूर हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? जिद्दां बंदा कहता मैं इत्थे बैठा, मैनूं बड़ी गर्मी लग रही है, हुण इत्थों वो सामने पक्खा चलदा उहदे थल्ले जाके बैठा ताकि ठंडी हवा आवे। पर जे बंदा सोचे नहीं गर्मी इत्थे बह के लगदी है तो इत्थे ही बैठे रहना ताकि हवा लगे, वो भाई जे हवा इत्थे लगनी हुंदी तो पहला गर्मी नहीं लगदी, क्योंकि पहला जो पिछे हो रहा उही तो हुण भी होना है। जे हुण कुछ नवा चाहता तो थोड़ी जगह बदल। इसीलिए गुरु रहबर पीर फकीर भी यही गल दसदे है कि अगर जीवन च किसी किस्म की भी कोई मुश्किल है, परेशानी है, चिंता है, दुख है, तकलीफ है, तो पहला सवाल अपने आप ना कर, अगर वाकई तू इन्हां तकलीफां दुखों तो मुक्ति चाहता है कि मैनू जाना कित्थे चाहिए जिथे जाके ये तकलीफां दुखों तो मुक्ति मैनू मिल सकती है। और दूसरा सवाल की है, पहला सवाल समझ लिए फिर थोड़ा गहराई च जावांगे। पहला सवाल किहड़ा पूछना है? मैनू जाना कित्थे चाहिए है, मैं कहां जाऊं, मैनू जाना कित्थे चाहिए है। और दूसरा सवाल अपने आप को यह करो कि मैनू, पहला सवाल जाना कित्थे चाहिए है, दूसरा है मैनू की जानने की जरूरत है, की समझने की जरूरत है, मुझे क्या जानने क्या समझने की जरूरत है। क्योंकि थोड़ा हिंदी च तां कह रहे हैं कि बहुत भारत में बैठे जीव सत्संग सुनते, कहते मालको थोड़ा हिंदी च भी कुछ बोल दिया करो, क्योंकि लखां जीव सत्संग सुनते हैं, सो सानू सब दी फिक्र है। सो दूसरा सवाल कि अगर मेरे जीवन च प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, मैनू जाना कित्थे चाहिए है, तो मैनू जानना की चाहिए है, समझना की चाहिए है। क्योंकि याद रखो, बिना समझिया बिना जानिया किसी मुसीबत का हल नहीं हो सकता। यह दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल की है? तीसरा सवाल अपने आप को, पहला सवाल मैनू जाना कित्थे चाहिए है, कित्थे जान की लोड़ है, दूसरा सवाल मैनू की जानने की की समझण की लोड़ है, और तीसरा सवाल मैनू की करने की जरूरत है, मैनू की करने की जरूरत है। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या जानूं, क्या समझूं, और मैं क्या करूं। क्योंकि गल तो फिर करन ते आनी है। हुण तुसीं चले भी गए, समझ भी लिया, पर कीता ही ना, तो कदी परेशानियां दूर नहीं होणगियां। इसलिए मैं कहां जाऊं, पहला जाओ उत्थे, फिर मैं क्या समझूं, जाके समझो, फिर मैं क्या करूं, फिर वो करो जो समझिया है, तो तुहाडे जीवन दी सारियां मुश्किलां परेशानियां दूर हो जाणगियां। याद रखो हमेशा। हुण इत्थे आ जाइए कि जिस तरह असीं दस रहे सी कि जे सानू कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो वो परेशानी तो मुक्ति सानू किद्दां मिलनी है। हुण फर्ज करो इंसान नू जीवन च शांति चाहिए है, जीवन च सुकून चाहिए है, जीवन च आनंद चाहिए है, या इंसान कहता है कि मैनू मेरा परम पिता परमात्मा चाहिए है। तो हुण जे परम पिता परमात्मा भी चाहिए है, परमानंद भी चाहिए है, परम शांति भी चाहिए है, तो घर बैठे नहीं मिलनी। हुण ये सोचो, मैनू ये चीज चाहिए है तो मैनू जान की कित्थे लोड़ है। जिदा समझ लो घर च पानी खत्म है, हुण मैनू पानी की लोड़ है, जावां कित्थे? तो पता लागे कुआं है, लागे कोई मोटर है, लागे कोई वो साधन है जिथों पानी मिलता है। जे आ चीज की लोड़ है तो मैं जावां कित्थे? तो हुणे जरा आप ही सोचो। जिदा तुहानूं एक सवाल पूछिए, फर्ज करो तुहाडे घर दे विच दाल, चीनी, आटा खत्म हो गया, तो हुण तुहानूं कित्थे जाण की लोड़ है? जवाब दिओ सानूं। कित्थे? राशन की दुकान ते। ठीक है, हुण पता है कि राशन की दुकान ते चीज़ मिलनी है तो उत्थे जाके मैं लियानी है। तो जे बंदा कहे कि लै बई आटा मुक्या है, चीनी मुक्की है, दाल मुक्की हुई है, पर चला जावां फर्नीचर की दुकान ते, चला जावां किसी सुनियार की दुकान ते, तो फिर उत्थों मिल जाएगा। यानी पहला सवाल तो यही है कि जिहड़ी चीज़ की मैनू लोड़ है मैनू मिलनी कित्थे है, मैं जावां कित्थे? समझ रहे हो कि नहीं? हुण पहला सवाल जो समझ में आ जाता है ना, फिर उसका जवाब अंदरों आता है कि जे मैनू आ चीज़ की लोड़ है। हुण फर्ज करो तुहानूं आनंद की लोड़ है, तुहानूं शांति की लोड़ है, तुहानूं खुशियां की लोड़ है, तुहानूं तरक्की की लोड़ है, हिम्मत की लोड़ है, हौसले की लोड़ है, तो पुछो मैनू जाना कित्थे चाहिए है? तो फिर मन ने पता की जवाब देना है? कांटियां दरबार चला जा, मालक बहुत दिंदे।
फिर अंदरों जवाब आना है कि हिम्मत चाहिए है, सत्संग सुन पाई, वो तो हिम्मत भर देंगे अंदर। खुशी चाहिए है, सत्संग च जाके बैठ, वो तो सत्संग शुरू होने तो पहले ही खुश कर देंगे। समझ दिखो कि नहीं? आनंद चाहिए है, आनंद तो भाई दर्शनों ही आ जाता है, बैठ तो सही जाके आंदा कि नहीं? तुहानू अपने को नहीं कह रहे असीं, क्योंकि तुहाडे बयान ही दस रहे हैं। कई जीव कहते मालको सत्संग बह के इन्नी खुशी हो जाती है कि सब कुछ दुख तकलीफां भुल जांदियां है। सत्संग जाके इन्ना आनंद आता है कि बस ऐसी बयान नहीं कर सकते। बहुत जीवां दे बयान ऐसे है, इसलिए कई बार दसीदा कि लुधियाने तो जी बैठे इत्थे, वो तो कहना मालको सत्संग 4-5 घंटे का करिया करो तुसीं, कि घंटे 1.5 घंटे सत्संग ही बड़ा छोटा लगता है। ठीक है, कहते आनंद ही इन्ना आता है। सो जिन्होंने सत्संग च आनंद आता है फिर उन्होंने जिन्ना मर्जी लंबा समा हो वो भी थोड़ा लगता है, क्योंकि मजा ही। हुण जदों आनंद की जरूरत है, शांति की जरूरत है, खुशियां की जरूरत है, तंदुरुस्ती की जरूरत है, तो मैनू कित्थे जाना चाहिए है? तो फिर अंदरों आपे आवाज आना है। की आवाज आनी है? कि जिद्दां पता है कि राशन चाहिए तो राशन की दुकान तो मिलना है, वो किसी फर्नीचर की दुकान तो, किसी मैडिकल स्टोर तो नहीं मिलना। तो जे जीवन च परमात्मा चाहिए है, परमानंद चाहिए है, खुशियां चाहिए है, शांति चाहिए, तो भी बाजारों चों नहीं मिलनी। ये वास्ते मैनू मालिक के घर तक, फकीरां दे दर तक पहुंचना पैना है, क्योंकि उत्थे जाके ये चीज़ मैनू मिलनी है। समझते हो कि नहीं? हुण जे को तंदुरुस्ती, तो याद रखो डॉक्टर मेडिसिन दिंदे है, तंदुरुस्ती देना भी वो मालिक के हाथ च है। जे ओदी रहमत ना होवे तो दवाई भी असर नहीं करती। नहीं तो किसी डॉक्टर को तुसीं पुछ लियो, तुहाडे बहुत डॉक्टर जानकार होणगे, किसी डॉक्टर ने जाके सवाल कर लियो, डॉक्टर साहब तुसीं तंदुरुस्ती दिंदे हो? तंदुरुस्ती देना तुहाडे हाथ च है। तो डॉक्टर साफ कह देगा दवाई देना मेरे हाथ च है, इंजैक्शन लाना मेरे हाथ च है, पट्टी करना मेरे हाथ च है, पर तंदुरुस्ती देना ये मेरे हाथ च नहीं, ये रब दे हाथ च है। ये डॉक्टर भी कहेंगे, नहीं तो आप ही जाके पूछ लियो तुसीं, कि इत्थे डॉक्टर बैठे ही हुए है, पूछ लो इन्हों। क्योंकि जो बंदा डॉक्टर कहे तंदुरुस्ती मेरे हाथ च है, तो कहना दिओ जी, फिर दिओ। डॉक्टर कहना नहीं भाई आ लै, आ गोली लै ला लाल पीली, आ कैप्सूल लै ला, पर तंदुरुस्ती नहीं दे सकता, क्योंकि तंदुरुस्ती दिती नहीं जाती। ये तो जिते ओदी रहमत होवे उन्होंने मिलती है, ये तो जिते ओदी कृपा होवे उन्होंने मिलती है, दिती नहीं जाती। कोई तंदुरुस्ती दे सकता है? तंदुरुस्ती देना बंदे के हाथ च नहीं है, तंदुरुस्ती देना उस शक्ति के हाथ च है, उस ताकत के हाथ च है जिसने सानू जन्म दिता है, पैदा किया है। और सानू पैदा करने वाला साडा मालिक को परमात्मा प्रभु है। और जदों उहदे नाल असीं जुड़ जाते हैं तो फिर छोटी तो छोटी दवाई भी असर करना शुरू कर दिंदी है। नहीं तो देखा है कि इंसान कीमती तो कीमती दवाइयां भी खाता है तो कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जदों ओहदी रहमत हुंदी है तो फिर इंसान एक छोटी जी गोली भी खाता, वो भी असर करना शुरू कर दिंदी है। इसका मतलब मैं दवाइयां नूं छड्ड के अपने मालिक की शरण में आ गया, और जिहड़ा ओहदी शरण में आ गया फिर उन्होंने खुशियां भी कह दिओ जरूर मिलदियां हैं, खुशियां भी इसलिए जरूर मिलदियां। ये याद रखना हमेशा। इसलिए पहला सवाल जिहड़ा है ना, पुछो जे मेरे जीवन च प्रॉब्लम है, मेरे जीवन च परेशानी है, तो मैनूं जाना कित्थे चाहिए है? क्योंकि जिथे जाना है ना, ये सोच के जाना कि जो मैनू चाहिए उत्थे, जिदा दसिया कि करियाने का समान करियाने की दुकान तो मिलना है। इदा ही बंदा सोचे शांति बाजारों चों नहीं मिलनी, आनंद सुकून खुशियां बाजारों चों नहीं मिलनी है, तो फिर मैनू मालिक दे या पीरा फकीरा गुरुआं रहबरां दे वो दर तक जाना ही पैना है जिथे ओदी रहमत वसदी है। फिर दूसरा सवाल जिहड़ा दसिया की है, याद है कि नहीं, कि मुझे क्या जानने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है, मैनू की जानने की की समझने की जरूरत है। हुण तुसीं आ गए मालिक के चरणों च, हुण उत्थे तो पहुंच गए तुसीं, हुण उत्थे जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हुण मैं की ऐसा समझा, की ऐसा जाना कि जिहदे नाल मेरी मुश्किल का हल हो जाए। जिद्दां जदों बंदे नूं कोई प्रॉब्लम है ना, बंदा डॉक्टर को जाता तो डॉक्टर उन्हें दसदा है आ बीमारी है, आ प्रॉब्लम है। हुण आ तां गया, हुण समझ भी लिया कि प्रॉब्लम की है, समझ भी आ गई बीमारी की है, कमी कित्थे है। तो फिर तीजी गल है, डॉक्टर उन्होंने दवाई दिंदा है, हुण करने की जरूरत की है, फिर उन्होंने करन की लोड़ है। जो डॉक्टर नियम दसदा है, जो डॉक्टर मेडिसिन दिंदा है, वो टाइम नाल खाण की जरूरत है, तो उसकी हर मुश्किल का हल कह दिओ। हुण इसी तरह समझ लो, आनंद शांति सुकून खुशी लैनी है, मालिक के घर तक तो पहुंच गए, हुण समझण की लोड़ है, जानन की लोड़ है। ये नहीं कि आ गए तो इदां ही घूम फिर के लंगर पानी छक के चले गए।
ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਕਦੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਲਕੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ, ਤੋਰਨੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਮਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਕਦੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਠੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਭੁੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਪਲੇਨ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੈ ਮੈਂ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖੀ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਭਾਈ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਫਟਾਫਟ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਵੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਖਰ ਬਣਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਏਡੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਨਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ
ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਕਿਹਨਾਂ ਚੜਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਬਗਾਈਆਂ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੰਨ ਜਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਮੋਟ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਐ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਬਟਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤਾਰ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, એનર્ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲਕਿ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ
ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਥਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਚੂਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਗਰ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਲੱਗ ਨਾਲੋਂ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਡੈਡ। ਔਰ ਡੈਡ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਿਓ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਡ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਬ ਦਿਓ ਕਵਰ 'ਚ, ਲੂ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਾਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਰਵੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਲੈ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਲੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਰ ਦਿਓ ਏਦਾਂ, ਪੱਕਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲਈ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਸਮਝੂ, ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਸਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਹਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ।
सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।